السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور مور۔ آج کنٹینیو کریں گے مائکروسافٹ ایکسل کو۔ اور دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈسکور مور پر آپ مائکروسافٹ ایکسل کے 100+ فارمولاز سیکھیں گے۔ کافی سارے فارمولاز، کافی سارے فنکشن میں شیئر کر چکا ہوں۔ آج جو دو فارمولاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹیکسٹ بیفور اور ٹیکسٹ آفٹر کا۔ مختلف قسم کی ڈیٹا کو کراپنگ کے لیے، ڈیٹا کو کٹ کر کے دکھانے کے لیے، مختلف ایریا سے ڈیٹا کو دکھانے کے لیے، یعنی ایک ہی لائن میں مختلف اگر لیٹرز موجود ہیں اور کچھ لیٹرز کو ہم ریموو کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ یا ڈیٹا جو ہے وہ ان دو فنکشن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کٹ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر ایک سیمپل ڈیٹا دیکھ رہے ہیں جس میں ایک میڈیکل کا، ایک ہاسپٹل کا ڈیٹا مینشن ہے، جس میں کوئی ڈاکٹرز کے جو نام ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب فرسٹ نیم جو ہے وہ DR اور ڈاٹ کے ساتھ مینشن ہے، جو کہ عموماً ڈاکٹرز کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپیس ہے اور پھر پرسن کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سیکنڈ بھی سیم ہے، لیکن تھرڈ پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ اور ایبریویشنز لکھی ہوئی ہیں، جیسے سینئر، جنرل، ڈاکٹر، اور پھر بندے کا نام لکھا ہوا ہے، پرسن کا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ اگر لائن نمبر 5 پر دیکھیں تو اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی ٹریڈ، کوئی ڈیزنیشن نہیں لکھا ہوا، یعنی SR یا DR وغیرہ کچھ ساتھ نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ سارے حروف جو ہیں وہ مختلف کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں، جیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاٹ بھی ہے، لیکن اس میں لیٹر سے پہلے ایک ڈیش کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ تو مختلف ڈیٹاز کو کٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹیکسٹ بیفور اور ٹیکسٹ آفٹر کا جو فنکشن ہے وہ یوز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمپل ٹیکسٹ بیفور کا فنکشن یوز کرتے ہیں، اور یہ لکھنے کے لیے ہم = اور ٹیکسٹ بیفور لکھ کر سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا ڈیٹا موجود ہے۔ ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے آپشن دینا ہے کہ ہم کیا چیز کراپ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیمیٹر یعنی کیا چیز جو ہے وہ اس میں سے کٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا چیز فائنڈ کر کے کٹ کرے، اس کے علاوہ ڈیٹا کو دکھائے۔ تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اس میں ہم نے اضافہ جو کیا ہوا ہے ڈاٹ کا، اور ڈاٹ سے پہلے جو لفظ ہیں وہ سیپریٹ دکھانا چاہتے ہیں، یعنی ڈاٹ سے پہلے جو بھی ڈیٹا ہے وہ ہمارا سیپریٹ آئے، اور اس کے بعد جو نام ہیں، جو ٹائٹلز ہیں وہ سیپریٹ شو ہو۔ تو وہ دکھانے کے لیے ہم ڈبل کوما میں لکھیں گے ڈاٹ اور پھر ایک اسپیس دے دیں گے، اس کے بعد ڈبل کوما لکھیں گے، ڈبل کوما لکھنے کے بعد ہم بریکٹ کو کلوز کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈاٹ سے پہلے جو بھی ورڈنگ ہے وہ سسٹم نے پک کر لی ٹیکسٹ بیفور کے آپشن سے۔ اس کو اگر ہم نیچے اپلائی کر دیں تو وہ ساری جگہ پہ فٹ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے مختلف جو ہے حروف، مختلف لیٹر موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جہاں سینئر موجود تھا، دوسرا یہ کہ جہاں ڈبل یا 3 جو لفظ سے ڈاٹ کے وہ اس نے نہیں کٹ کیے، نہیں کراپ کیے، اسی طریقے سے یہاں جو ہے وہ نیل کا آپشن بھی دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل یہ فارمولا ہم اپلائی نہیں کر سکتے اس ٹیکسٹ بیفور کا، بلکہ اس میں ایک اور آپشن کو استعمال کریں گے، اور وہ آپشن ہے 7 کومے کے اضافے کا، یعنی A2 لکھا ہم نے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیلیمیٹر لگایا، کیا چیز تلاش کرنی ہے، اور پھر 3 دفعہ جو ہے وہ کوما لگایا۔ 3 دفعہ کوما لگانے کے بعد ہم 1 کا جو نشان ہے وہ لکھیں گے اور پھر انٹر کریں گے۔ اب اسی فارمولے کا اگر آپ نیچے ڈرائی کریں اور رزلٹ دیکھیں تو رزلٹ تھوڑا سا مختلف آئے گا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ورڈ DR یا SR تھا وہ تو سسٹم نے کاٹ کے دکھا دیا، اب جہاں نیل پہلے آ رہا تھا، نیل ویلیو آ رہی تھی، وہاں اس نے اس بندے کا نام دکھا دیا، پیسٹ کر دیا۔ لیکن ابھی بھی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے ڈبل جو ڈاٹ والے ورڈ آگے موجود ہیں، جیسے سینئر کے ساتھ G اور ڈاکٹر پھر اور اضافہ ہوا ہے، تو یہ بھی کراپ کرنے ہیں۔ تو یہ کراپ کرنے کے لیے ہم ایک اور جو ہے وہ میتھڈ کو اپلائی کریں گے۔ 1 سے ہمارا سارا جو مقصد ہے، ساری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ حل نہیں ہوئی، تو اس میں ہم ایک اور کوما کا اضافہ کریں گے۔ کوما کا اضافہ کرنے کے بعد پھر 1 کی جگہ ہم ڈبل کوما میں کچھ ٹیکسٹ لکھ کے دیکھیں گے، جیسے نو ٹائٹل لکھ دیا میں نے۔
नो टाइटल लिखकर जब मैंने ब्रैकेट को यानी क्लोज करने से पहले डबल कॉमा को क्लोज किया और इंटर किया तो हमारा जो है वो फर्स्ट लेटर कट होकर आ चुका है। और जब मैंने इसी डाटा को नीचे पेस्ट कर दिया तो क्या हो रहा है कि जहां टाइटल मौजूद नहीं है वहां सिस्टम बता रहा है कि नो टाइटल। अब काफी सारा काम हमारा हो चुका है, लेकिन यहाँ एक चीज जो है वो मजीद रह गई है कि जहां डबल टाइटल्स हैं उनको हम क्रॉप किस तरीके से करेंगे। इस नो टाइटल की जगह हम स्पेस भी दे सकते हैं, यानी डबल कॉमा में अगर नो टाइटल ना भी लिखना चाहें तो भी अगर यहाँ स्पेस दे दें इसी तरीके से तो हमारा नो टाइटल की जगह जो है वो ब्लैंक डाटा भी आएगा, यानी उस डाटा को उसने नहीं लिया क्योंकि वहां टाइटल मौजूद नहीं है। इस टेक्स्ट बिफोर के कॉलम में हम क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइटल जो है वो क्रॉप कर रहे हैं इसलिए वहां जो है वो टाइटल उसको अपीयर नहीं हुआ, शो नहीं हुआ। अब यहाँ मैं एक और मेथड, एक और फंक्शन अप्लाई करता हूँ। कॉमा के बाद मैं बाकी चीजें हटाकर -1 का इजाफा कर देता हूँ और फिर जो है इसको नीचे अप्लाई कर देता हूँ। अब आप एक थोड़ी सी हैरत अंगेज चीज देखेंगे और वो हैरत अंगेज चीज ये है कि वो तीनों टाइटल वहां अपीयर हो चुके हैं। जहां पहले सिंगल टाइटल को ले रहा था उस डॉट से पहले का तमाम डाटा, अब जो है वो सारे के सारे टाइटल जो है वो आ चुके हैं। सिर्फ अब मसला रह गया हमारा जहां पर टाइटल मौजूद नहीं है। तो टाइटल जहां मौजूद नहीं है उसका भी हल हमारे पास है और उसका एक फंक्शन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। 2 दफा कॉमा लगाकर 1 लिख देंगे। इसी तरीके से 1 लिखकर मैंने जब इस फार्मूले को नीचे ड्रैग किया तो जहां टाइटल मौजूद है वो सारे टाइटल आ गए, जहां टाइटल मौजूद नहीं है वहां डाटा नहीं आया क्योंकि यहां हमने सिर्फ टेक्स्ट बिफोर का जो ऑप्शन है वो यूज करना था, यानी सिर्फ टाइटल यूज करना है। जहां हमने टाइटल क्रॉप करना है तो इसलिए वहां जहां जहां टाइटल मौजूद हैं, अब जहां 3 टाइटल मौजूद हैं तीनों आ चुके हैं। इसी तरीके से जहां 1 टाइटल मौजूद है, जहां 2 टाइटल मौजूद हैं वो सारे आ चुके हैं। अब आ जाते हैं टाइटल के बाद के टेक्स्ट पर। जो मेन हमारा टारगेट है कि उस टाइटल के बाद जो भी डाटा है, यानी मेन टाइटल है या मेन नेम है, तो मेन नेम को हम किस तरीके से यहाँ पेस्ट करवाएंगे, शो करवाएंगे। इस मेन नेम को लाने के लिए हम टेक्स्ट आफ्टर की जो कमांड है वो यूज करेंगे। टेक्स्ट आफ्टर का जो फंक्शन है वो यूज करेंगे। सेम सिमिलर उसी तरीके से हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने टेक्स्ट आफ्टर लिखा, A2 लिखा, यानी A2 सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने डाटा दे दिया कि हमारा डाटा क्या है जिसको सर्च कर रहा है, वो डॉट और फिर उसके बाद स्पेस को सर्च कर रहा है क्योंकि हर डॉट के बाद आप देखें कि सेकंड नेम जो है वो स्पेस के बाद शुरू होता है। उसके बाद हम कॉमा लिखकर फिर -1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या हुआ कि हमारा डाटा आ चुका है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं फंक्शन को तो कुछ जगह पर डाटा कंप्लीट नहीं आया, यानी जहां टाइटल नहीं था वहां वो मसला दिखा रहा है, वहां कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम हल इस तरीके से करेंगे कि जिस तरह हमने टेक्स्ट बिफोर में ये मसला हल किया था, हम कॉमा लगाकर फिर एक और कॉमा लगाएंगे और 1 लिख देंगे। 1 लिखकर हमने एंटर किया और उसके बाद इस फंक्शन को नीचे अप्लाई किया। अब आप देखें कि आपका जो सारा डाटा है, यानी सारे टाइटल हैं, सारे नेम है, वो कंप्लीट आ चुके हैं। तो ये जो एक्चुअल फंक्शन है वो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, आपको जो है वो पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा है। अब आपके पास दोनों चीजें सेपरेट होकर आ चुकी हैं। टेक्स्ट बिफोर में आपके जितने टाइटल थे वो सारे मेंशन होकर आ चुके हैं और टेक्स्ट आफ्टर में जितने भी नेम थे, जितने भी नेम यानी मेन टाइटल थे वो सेपरेट होकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना डाटा जो है वो कट करके, क्रॉप करके सेपरेट कॉलम्स में दिखा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपने देखी है, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।